کسی جنگل میں بہت سے پرندے اور جانور رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں ایک خوبصورت ندی بہا کرتی تھی اور ندی کے کنارے ایک گھنا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک خوبصورت چڑیا کا گھونسلہ تھا، جہاں چڑیا کا جوڑا اپنے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ چڑیا مانو اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہتی تھی، لیکن چڑیا مانو کا شوہر اکثر بیمار رہتا تھا اور کھانے کا سامان چڑیا ہی ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو اور اس گھر کی ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے رکھی ہے۔ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو یہ سب کام میں خود کرتا۔ آپ ایسا مت سوچا کریں، میاں اور بیوی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ جب ایک میں کوئی نقص آتا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ میں جب محنت کر کے گھر آتی ہوں تو آپ کو اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی میری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے دن صبح چڑیا مانو اپنی بیٹی کو ناشتہ کروا رہی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر پاس بیٹھا اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے ایک بہت ڈراؤنا خواب بھی دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تم کسی مشکل میں ہو اور میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن تم مجھے نہیں ملتی۔ آپ سارا دن ایسا ہی سوچتے ہو، جو سوچتے ہو وہی خواب میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو ناشتہ کروائیں، میرے باقی ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم کھانا ڈھونڈنے ایک ساتھ ہی جائیں گے۔ یہ کہہ کر چڑیا کھانا لینے چلی جاتی ہے۔ چڑیا کے ساتھ کبوتر اور دوسری چڑیا بھی ہوتی ہے۔ وہ سب اڑتے ہوئے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کبوتر اور دوسری چڑیا ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور مانو چڑیا ان سے آگے نکل جاتی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ چیل کے علاقے میں پہنچ جاتی ہے۔ مانو چڑیا پر چیل حملہ کر دیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ مانو چڑیا کی موت کی خبر جب اس کے شوہر کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو سلا دیتا ہے اور خود ساری رات روتا رہتا ہے۔ اگلے دن شوہر بیمار ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے کھانا ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کو ہر حال میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا لانا تھا۔ وہ اڑتے اڑتے تھک کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی کبوتر اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم بیماری کی حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی بیٹی کے لیے دانہ لینے جا رہا ہوں۔ لیکن تم تو بیمار ہو، تم دانہ کیسے لاؤ گی؟ ایسے تو تم اور بیمار ہو جاؤ گی۔ پھر میں کیا کروں؟ میں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک چڑیا کو جانتا ہوں، اس کا بھی ایک بچہ ہے اور اس کا شوہر مر چکا ہے۔ تم ایسا کرو، اس سے شادی کر لو، وہ دانہ لے آیا کرے گی۔ تم گھر میں رہ کر اس کے اور اپنے بچے کا خیال رکھ لینا، ایسے تمہیں بیماری میں کم کام کرنا پڑے گا۔ وہ کبوتر کی بات مان لیتا ہے اور اس چڑیا سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کے بعد وہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ شوہر گھر میں رہ کر بچوں کا خیال رکھتا ہے اور بیوی دوسرے پرندوں کے ساتھ دانہ لاتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے دن گزر جاتے ہیں اور پھر ایک دن شوہر بھی مر جاتا ہے۔ شوہر کے مر جانے کے بعد مانو چڑیا کی بیٹی کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں آنکھیں پھیر لیتی ہے، اس پر بہت ظلم کرتی ہے اور گھر کا سارا کام اور دانہ لانا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ سوتیلی ماں اپنے بچے کے ساتھ سارا دن گھر میں آرام کرتی ہے۔ ایک دفعہ مانو کی تلاش میں جا رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک درخت پر ایک بوڑھی چڑیا نظر آتی ہے۔ وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے آنٹی، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میرا بیٹا دانہ لینے گیا تھا تو مجھے گھر میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں باہر تازہ ہوا میں آ گئی اور گھر سے دور نکل آئی۔ اب میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے گھر نہیں جایا جا رہا۔ آنٹی، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر وہ بوڑھی چڑیا کو گھر تک چھوڑنے جاتی ہے۔ راستے میں باتیں کرتے بوڑھی چڑیا کو مانو چڑیا کی بیٹی بہت پسند آتی ہے۔ اگلے دن بوڑھی چڑیا کبوتر کو بلا کر مانو کی بیٹی کا ذکر کرتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے کبوتر کے ہاتھ اس کی سوتیلی ماں کے پاس پیغام بھیجتی ہے۔
سوتیلی ماں بہت سارے اناج کے بدلے اپنی بیٹی کی شادی بوڑھی چڑیا کے بیٹے سے کر دیتی ہے۔ اس طرح بوڑھی چڑیا کا گھر پھر سے آباد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بہو کا بہت خیال رکھتی ہے، مانو چڑیا کی بیٹی بھی اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ظالم چیل۔ ایک جنگل میں ایک چیل رہا کرتی تھی۔ چیل بہت زیادہ بوڑھی تھی اور خود سے شکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی جنگل کے دوسرے پرندے اس کے آس پاس رہا کرتے تھے اور اس کو کھانے کو دے دیا کرتے تھے۔ چیل کو کھانے میں صرف دانہ ملتا تھا۔ اس کا دل تازہ شکار کر کے کھانے کو کرتا تھا، لیکن وہ کسی بھی پرندے کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں جب جوان تھی تب روزانہ شکار کر کے تازہ گوشت کھایا کرتی تھی۔ اب میری قسمت میں تازہ اور من پسند کھانا کہاں؟ چیل کے گھونسلے کے پاس کالو کوے کا بھی گھونسلہ تھا۔ کالو کے 2 چھوٹے اور معصوم بچے بھی تھے۔ کالو کوا چیل کا بہت دھیان رکھتا تھا اور اس کو کھانے کو بھی دیا کرتا تھا۔ جنگل کے سارے پرندے چیل کے آس پاس رہا کرتے تھے اور خود بھی دانہ کھاتے اور چیل کو بھی دیتے۔ چیل سب پرندوں کو دیکھ کر اپنی قسمت کو کوسا کرتی تھی۔ جنگل میں ایک رانو چڑیا بھی اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ چیل اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی اور تازہ شکار کا سوچ رہی تھی۔ تبھی رانو چڑیا کا بچہ اڑتا ہوا آیا اور چیل کے سامنے بیٹھ گیا۔ چیل اس کو دیکھ کر بے تاب ہو جاتی ہے اور اس کا شکار کرنے کا سوچتی ہے۔ ارے بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میرا بہت دل گھبرا رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ جنگل کے اس پار ندی کے پاس چلو گے؟ میں تازہ ہوا لینا چاہتی ہوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ارے چیل آنٹی، کیوں نہیں، میں ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ۔ بس میں اپنی ماں کو بتا کر آ جاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ارے بیٹا، ہم ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں چیل آنٹی، میں اپنی مما کو بتائے بنا کہیں نہیں جاتا، میری مما پریشان ہوں گی۔ یہ کہہ کر رانو کا بیٹا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور چیل کا تازہ شکار کا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ رانو کا بیٹا واپس گھر آتا ہے تو اس کی ماں، بیٹا، میں نے کتنی بار سمجھایا ہے، اکیلے گھر سے دور مت جایا کرو، تم میری بات بالکل بھی نہیں مانتے۔ اس جنگل میں بہت خوفناک جانور رہتے ہیں، ہماری جان کو بہت خطرہ ہوتا ہے اور تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ آج چیل آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ مجھے اپنے ساتھ جنگل کے دوسری طرف ندی کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی۔ جب میں نے آنٹی کو بولا میں اپنی مما کو بتا کر آتا ہوں تو وہ کہنے لگی کہ ہم ابھی واپس آ جائیں گے۔ بیٹا، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ چیل آنٹی کے پاس اکیلے مت جایا کرو۔ یہ کہہ کر رانو چڑیا کالو کوے کے پاس جاتی ہے اور چیل کی سب باتیں بتا دیتی ہے۔ کالو کوا اور رانو چڑیا جنگل کے دوسرے پرندوں کو بھی چیل کی اس حرکت کا بتا دیتے ہیں اور وہ سب اپنے بچوں کو اکیلے باہر نہیں جانے دیتے۔ ایک دفعہ کالو کوا کہیں کام دوسرے جنگل میں جاتا ہے اور اس کا چھوٹا بیٹا گھر کے باہر اداس بیٹھا ہوتا ہے اور چیل اس کو دیکھ کر شکار کا پلان بناتی ہے۔ ارے بیٹا، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کھیل رہے۔ چیل آنٹی، میرا بھائی مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور مارتا ہے اور میرے ساتھ کھیلتا بھی نہیں ہے۔ کیا تم اس کو سبق سکھانا چاہتے ہو؟ جی چیل آنٹی، پر وہ تو مجھ سے بڑا ہے، میں کیسے اس کو سبق سکھاؤں گا؟ تم ایسا کرنا، اس کو جنگل کے پار ندی پر لے آنا، ہم وہاں دونوں مل کر اس کو خوب ماریں گے۔
ठीक है चील आंटी, मैं इसको ले आऊंगा। ये कहकर कालू का बेटा अपने भाई को लेकर चील की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। चील मौका देखते ही कालू के बेटे पर झपटती है और उसको मारकर ताज़ा गोश्त खाती है। कालू का दूसरा बेटा बहुत खुश होता है कि अब उसको कभी भी कोई नहीं मारेगा। जब वो घर जाने लगता है तो अरे बेवकूफ, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ जरा, तुम्हारे खून से भी अपनी प्यास बुझा लूं। ये कहकर चील दूसरे बच्चे को भी मार डालती है और वहां से भाग जाती है। कालू कौवा जब वापस घर आता है तो उसके दोनों बच्चे नहीं मिलते। वो चील के घर जाता है, वहां चील भी नहीं होती। कालू कौवा घबरा जाता है और रानो चिड़िया के घर जाकर सारी बात बताता है। अंकल, मैंने आपके दोनों बच्चों को जंगल के बाहर नदी की तरफ जाते देखा था। कालू कौवा और रानो चिड़िया नदी की तरफ जाते हैं तो वहां कालू के बच्चों के पर पड़े होते हैं। पर देखकर कालू को सब बात समझ आ जाती है कि अब उसके बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रह गया था। एक जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहा करता था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत कामचोर थे, कोई भी काम नहीं करते थे। वो दोनों जंगल में रहने वाले दूसरे परिंदों का खाना और दूसरा सामान चोरी करते थे। कौवा और उसकी बीवी सारा दिन दूसरे परिंदों पर नजर रखते। जैसे ही दूसरे परिंदे अपने लिए खाना लेने जाते, कौवा उनके घोंसले से दाना और दूसरी चीजें चुरा कर ले आता था। जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं। हर रोज किसी न किसी का सामान चोरी हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें एक दिन ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। अरे कबूतर भाई, ऐसे कैसे छोड़ दें अपना घर? ये घर तो हमारे बाप दादा की निशानी है, और तुम्हारे बाप दादा भी तो यहाँ ही रहा करते थे। तो फिर हम क्या करें? ऐसे ही चोरियां होती रहीं तो हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे? तुम सब परेशान ना हो, और देखना मैं ही इस चोर को पकड़ूंगा। इससे सारा सामान भी लूंगा और मार मार कर जंगल से भी निकाल दूंगा। फिर सब परिंदे अपने घर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें जंगल के दूसरे परिंदों का सामान चोरी नहीं करना चाहिए। जंगल में हर जगह इस चोर को पकड़ने की बात हो रही है। कुछ भी नहीं होता, हम नहीं पकड़े जाएंगे। बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, किसी को भी नहीं पता चलेगा। अब जल्दी से जाओ, चिड़िया के घोंसले से खाना लेकर आओ। मैंने अभी इसको जंगल की दूसरी तरफ जाते देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है। मैं अभी जाता हूँ और इसका खाना लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ और जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। और चिड़िया के घर का खाना तो मुझे पसंद भी बहुत है, मैं खूब मज़े से खाती हूँ। हाँ, मुझे पता है। मैं अभी जाकर अपनी प्यारी बीवी के लिए मज़े का खाना लाता हूँ। ये कहकर कौवा सीधा चिड़िया के घोंसले पर पहुंचता है। वाह बई, बहुत खूब। ये छोटी सी चिड़िया ने तो खूब खाना जमा किया हुआ है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। कौवा चिड़िया का सारा अनाज उठा लेता है और अपने घर ले जाता है, और वो दोनों मियाँ बीवी खूब मज़े से खाते हैं। मेरा सारा अनाज कोई ले गया, मैंने तो बहुत मेहनत से जमा किया था। अब मैं क्या करूं? कैसे फिर से खाना इकट्ठा करूं? अब तो सर्दी का मौसम भी आने वाला है और इस मौसम में तो बहुत मुश्किल से दाना मिलता है। अरे चिड़िया बहन, तुम परेशान ना हो, हम सब मिलकर इस चोर को ढूंढकर तुम्हारा सारा दाना वापस लेंगे। तुम देखना, इस चोर को मैं ही पकड़ कर लाऊंगा और तुम्हारा और दूसरे परिंदों का सामान भी वापस लूंगा और मार मार कर जंगल से भी निकाल दूंगा। जंगल में हर तरफ शोर हो रहा है कि चोर को जल्द अज जल्द पकड़कर मारें और उन्हें जंगल से भी बाहर निकाल दें।
मुझे लगता है कि अब हमें और चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे मेरे प्यारे शोहर जी, आप तो खामखा डर रहे हो। जब ये सब खाना ढूंढ कर लाते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। बस जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करते जाओ। इनके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि इनका सामान हम चोरी करते हैं। अब जल्दी से जाओ और तोते का हार चुरा कर लाओ। मैंने साथ वाले जंगल में अपनी सहेली से मिलने जाना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरी सब सहेलियों के पास बहुत सा सामान है जो वो हर वक्त पहन कर रखती हैं। वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारा शोहर तो बहुत कंजूस और कामचोर है जो तुम्हें कोई भी हार लाकर नहीं देता। अब मैं भी हार पहनकर जाऊंगी और उनको बताऊंगी कि मेरा शोहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अरे प्यारी बेगम, वो हार तो तोता हर वक्त गले में पहन कर रखता है, मैं कैसे वो चुरा सकता हूँ? तुम भी कभी कभी अजीब ही फरमाइश कर देती हो। मेरे प्यारे प्यारे मियाँ जी, आप मुझे पागल समझते हो क्या जो मैं आपको ऐसा बोलूँगी? जब तोता दाना लेने जाता है तब वो हार अपने घोंसले में रख कर जाता है और तोता अभी गया है दाना लेने। अब जल्दी से जाओ और वो हार लेकर आओ, फिर मैंने दूसरे जंगल में भी जाना है। कौवा अपनी बीवी की बात सुनकर सीधा तोते के घोंसले की तरफ जाता है। वहां जाकर देखता है तो तोते का हार इसके घोंसले में होता है। कौवा जल्दी से वो हार उठा लेता है और वापस अपने घोंसले की तरफ जल्दी से जाता है ताकि उसको कोई देख ना ले। कौवा हार लाकर अपनी बीवी को देता है और कहता है, ये हार तुमने दूसरे जंगल में पहुंचकर पहनना है और ध्यान से जाना, कोई तुम्हें देख ना ले। मेरे प्यारे मियाँ जी, आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र ना करें, मुझे पता है मैंने कब क्या करना है। ये कहकर कौवे की बीवी दूसरे जंगल चली जाती है। दूसरे जंगल में पहुंचकर वो हार पहन लेती है और अपनी सहेली के पास चली जाती है। आज तो तुमने आने में बहुत देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। हाँ, बस मेरे शोहर मेरे लिए हार लेने गए थे इसलिए देर हो गई। वाह, तुम्हारा हार तो बहुत खूबसूरत है और तुम पर बहुत प्यारा भी लग रहा है। काश मेरा शोहर भी मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करता। फिर ऐसे ही बातें करते शाम हो गई और कौवे की बीवी घर जाने लगी तो उसकी सहेली बोली, ये मेरी बहन है जो दूसरे जंगल से आई है। इसको तुम्हारा जंगल देखने का बहुत शौक है, तुम इसको अपने साथ ले जाओ। मैं कल सुबह आकर इसको वापस ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं इसको ले जाती हूँ। इसको खूब सैर करवाऊंगी और खूब खाना खिलाऊंगी। तुम्हें तो पता है मेरे घर तरह तरह का खाना होता है। ये कहकर दोनों वापिस आ जाती हैं। जब बीवी जंगल में पहुंचती है वो हार उतार कर रख लेती है। आपने हार क्यों उतार दिया? आप पर तो बहुत प्यारा लग रहा था। हमारे जंगल में बहुत चोरियां होती हैं। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि चोर मेरी चीज़ चोरी ना कर ले। वो दोनों कौवे के घर पहुंच जाती हैं। ये मेरी सहेली की बहन है, इसको हमारा जंगल और घर देखने का बहुत शौक था। मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ। ठीक है, तुम इसके साथ बातें करो, मैं तोते के घर जा रहा हूँ। उसका हार चोरी हो गया है, अगर मैं ना गया तो मुझ पर शक करेंगे। ये क्या, मेरा हार कहाँ गया? मैं यहाँ ही रख कर गया था, मुझे बहुत पसंद था, मैंने बहुत मुश्किल से खरीदा था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? इतनी देर में जंगल के दूसरे परिंदे भी तोते के घर जमा हो जाते हैं और कौवा भी वहां आ जाता है और वो सब मिलकर तोते को दिलासा देते हैं। तुम यहाँ ही बैठो, खाओ पियो, आराम करो, मैं नहा कर आती हूँ। बीवी अपना हार वहां छोड़कर नहाने चली जाती है। सहेली की बहन हार देखकर इसको पहन लेती है। ऐसे पहनने का क्या फ़ायदा, मुझे तो कोई देखने वाला नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर घूम कर आती हूँ। वो हार पहनकर बाहर घूमने चली जाती है। एक दरख्त पर बैठी होती है कि कबूतर इसको देख लेता है। ये कौन है? इसको तो पहले कभी नहीं देखा और इसके गले में तो तोते का हार है। मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर तोते को बताता हूँ। वो सब परिंदे जमा होकर उसके पास जाते हैं।
कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। मैं अपनी सहेली कवि के घर आई हूँ। तुम सब मुझे देखने के लिए आए हो ना? मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। तुम जरा हमें अपनी सहेली के पास लेकर चलो, फिर उनके सामने हम तुम्हारी खूब तारीफ करेंगे। हाँ ज़रूर चलो, उनके शोहर के घर तो खूब खाने को है और तरह तरह के खाने मिलते हैं। वो सब इकट्ठे होकर कव्वे के घर पहुंच जाते हैं। देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। ये सब परिंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हमने तुम जैसा हसीन कौवा नहीं देखा और मेरे साथ यहाँ तक आ गए। जी कव्वे मियाँ, अब तुम क्या कहते हो? कौवा शर्मिंदा हो जाता है। सब परिंदे मिलकर कव्वे को जंगल से निकालने का फैसला करते हैं। कौवा जाकर सबसे माफी मांगता है और आइंदा चोरी से तौबा करता है, तो सब परिंदे उसको जंगल में रहने की इजाजत दे देते हैं।